ہمیں تو اس میں خوشی ہے. خوشی تو یہ ہے کہ ان کو سزا ہونا چاہیے. بس ہمیں ہمارے ساتھ انصاف چاہیے. بس یہی. آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ ہاں ہم اس فیصلے سے خوش ہیں. پاکستان میں اپنے سپروائزروں کے ذریعے ایک یونیورسٹی طالب علم کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے. کشمیری طلباء کے گھر والوں نے اس واقعے پر پاکستانی حکام کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. سویبوک بڈگام کے رہنے والے طالب علم عشرت نوید کو اس کے سپروائزر نے جذباتی طور پر استحصال اور ہراساں کیا. کئی بار شکایت کے باوجود یونیورسٹی کے پروفیسر نذیر احمد خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. نوید کے بھائی نے پاکستانی حکام کے رویے کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام کو کشمیر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ریسرچ اسکالرز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہاں کیسا حسن سلوک کیا جا رہا ہے. یا جو وی سی صاحب تھے یا جو باقی جو فیکلٹی ممبر جو تھے یہاں پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے تھے تو اس کو کافی اس کی جو ریسرچ تو کافی سراہنا ہوئی تھی. یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو یا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو یہاں پہ کافی سراہنا کیا ہے تو اس کو اچھے ریمارکس مل گئے. لیکن برعکس اس کے کہ جو میرے بھیا وہاں پہ تھے اس کو وہاں پہ پوری اس کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا. تو اس کے ساتھ مطلب اس کا وقت بھی ضائع ہوا. اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو مطلب ذہنی پریشانی اس کو بہت ہوئی ہے اور گھریلو بھی ہم گھر میں بھی بہت ہی پریشان ہو گئے. راجوری میں فوجی کیمپ کے قریب ایک دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ایک 12 سالہ بچہ زخمی ہو گیا. پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے. تھے گورو سنگھ، روہت اور کپل. یہ 3 بچے ان کو وہاں پہ روڈ کے پاس سے ایک کوئی پرانا گرینیڈ ملا ہے اور وہ اس کے ساتھ فکر کر رہے تھے. وہ زمین پہ جو پتھر پہ بچا اس سے وہ بلاسٹ ہو گیا اور اس میں ایک بچہ جو ہے گورو سنگھ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 2 بچے جو ہیں کپل اور روہت ان کو مائنر انجریز آئی ہیں. سرکاری دفتروں میں ورک کلچر کو بہتر بنانے اور ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اننت ناگ میں ضلع انتظامیہ کی مہم جاری ہے. اس سلسلے کے تحت گزشتہ روز تحصیلدار اننت ناگ نے اچپل میں قائم تحصیل سری کلچر دفتر کا اچانک معائنہ کیا اور دفتر میں سبھی ملازمین کو غیر حاضر پایا. اس کے بعد فوری کارروائی کے تحت متعلقہ دفتر کو سیل کر دیا گیا اور وہاں پر تعینات سبھی ملازمین کو ڈی سی اننت ناگ نے معطلی کے احکامات صادر کیے ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ دنوں میں اس طرح کی کارروائیوں کے دوران ضلع اننت ناگ میں لگ بھگ 70 ملازمین کو ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی پاداش میں معطل کیا ہے. ریڈ ڈالا ادھر تحصیل آفس سیریکلچر جو ہے اچبل کا اس کو ریڈ ڈالی کیونکہ وہاں کوئی ملازم نہیں تھا. ہمیں خبر ملی ہے کہ ملازم غیر حاضر ہیں تو میں وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا تو ہم نے اس کو سیل کر دیا. تحصیل آفس جو ہے سیریکلچر کا اچبل میں ہے. میسج یہی ہے کہ سب ملازم وقت پر آئے اور اپنی ڈیوٹی نبھائے پابندی کے ساتھ. امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کے وزیر چودھری محمد رمضان کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں سرما کے پیش نظر پہلے ہی 6 ماہ تک غذائی اجناس کا ذخیرہ کیا گیا ہے اور اس وقت ضلع میں کسی بھی جگہ غذائی اجناس کی کوئی قلت نہیں ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے کپواڑہ میں تقریب کے دوران ای ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا. اس سے قبل انہوں نے ٹاؤن ہال کپواڑہ میں نیشنل کانفرنس کے وفود کے ایک کنونشن میں شرکت کی. یہ پاکٹس ہیں نا جو 6 مہینے بند رہتے ہیں. اس میں ٹنگڈار کا ایریا آتا ہے, اس میں متسل کا ایریا آتا ہے, اس میں کیرن کا ایریا ہے. ہم نے پہلے ہی ان علاقوں میں جو ونٹر ڈمپنگ ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹ مکمل 1 مہینے پہلے ہم نے کی ہے ڈمپنگ مکمل. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کسی بھی جگہ اور نہ یہاں پر پلان ایریا میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں پر کہیں کسی بھی جگہ راشن ہے, ایسی بات ہے نہیں. ممبر پارلیمنٹ شریف الدین شارق نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں نیشنل کانفرنس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور اس سے کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان باتوں کا اظہار انہوں نے کپواڑہ کے دورے کے دوران ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کیا.
अगले इलेक्शन में पीडीपी का पता कहीं चलेगा ही नहीं और वो सफर हिस्ट्री से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या सरकार किसकी होगी? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और हमें किसी के साथ अलायंस करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अवाम हमको भरपूर ताउन दे देंगे और अवाम ये समझ जाएंगे कि कश्मीर के दुश्मन उनके खिलाफ लड़ना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाना। जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा ने ओल्ड जम्मू सिटी में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में ओबीसी महासभा के कारकुनों और दीगर लोगों ने एहतजाज में शिरकत की और 27% रिजर्वेशन का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इस मौके पर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की नुक्ताचीनी की। कि आने वाले चुनाव में क्या लोकसभा का हो क्या असेंबली का हो तो इनको ऐसे चने चबाओ कि ये अपने अधिक मजबूर हो जाएं कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी का अधिकार जो है वो लागू करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे हुटेड क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पार्टी का पहला कन्वेंशन श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने कन्वेंशन में शिरकत की। फौज के साथ मुकाबला कर सके एहसास था किसी जालिम को। मैं खुद एक अस्सी स्टूडेंट से आदमी खरीदने के लिए प्लान किया। जब हमें मसले और अवामी इत्तेहाद पार्टी का मंशूर पहले दिन से ही है कि क्या बोले AIP आम आदमी VIP। हम कश्मीरियों की बात करना चाहते हैं, कश्मीर की बात करना चाहते हैं और हम किसी की नकल उतारना नहीं चाहते हैं। हमारा 5 साल का रिकॉर्ड असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर गवाह है। आप लोग बेहतरीन जज हैं कि हमने लोगों के लिए काम किया, लोगों के हुकूक की बात की, कश्मीर और कश्मीरियों की बात की। तो आज हमारे लिए काफी खुशी का दिन है कि श्रीनगर के कोने कोने से आज दानिश्वर, वकला, तलबा, ताजर सारे लोग यहाँ आकर उनके नुमाइंदे हैं। और हम चाहते हैं इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो अवामी इत्तेहाद पार्टी श्रीनगर से एक ऐसे इनकलाब का आगाज करेगी जो कश्मीर में एक नई तब्दीली लाएगी। और हमें किसी की, मैं फिर यही अर्ज करूंगा, केजरीवाल साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिला भी हूं, लेकिन हमारे मसाइल उनसे मुख्तलिफ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी वही तब्दीली आ जाएगी सियासी तौर पर जो दिल्ली में आई। एक बड़ी खबर आ रही है जिला पुलवामा से, जहां कड़पुरा तराल इलाके में इनकाउंटर जारी है। बताया जाता है कि एक जगह 2 मुश्तबा मिलिटेंट छुपे हुए हैं। सलामती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग जारी है।
اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بلال سے. بلال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں بتائیں؟ دیکھیں قاسم، یہ آج رات کو 3 بجے سیکورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ گڈ پورا ایک علاقہ ہے ٹرال میں، وہاں کچھ جیش محمد کے کچھ ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں. 4 سے 4 جن کا تعلق ہے، 4 ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں. تو جو ہی سیکورٹی فورسز رات کے دوران گاؤں میں پہنچی تو ان کے اوپر فائر ہوا. تو گولیوں کا تبادلہ آج صبح تک جاری رہا، ابھی بھی جاری ہے. لیکن صبح جب گولیوں کا تبادلہ بند ہوا تو سیکورٹی فورسز نے اس گھر میں جانے کی کوشش کی تو وہاں سے ملیٹنٹ نے دوبارہ فائر کیا. تو اس وقت پورے علاقے کو سیکورٹی فورسز نے، پولیس اور آرمی نے گھیرا میں لیا ہے اور جو چھپے ہوئے ملیٹنٹ ہیں ان کی تلاش ابھی تک جاری ہے. جی بلال، یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنے ملیٹنٹ ہو سکتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے وہاں پر؟ پہلے جو اطلاع تھی سیکورٹی فورسز کو، ان کو اطلاع تھی کہ 4 ملیٹنٹ ہے. جی، لیکن لگتا ہے ابھی 2 ملیٹنٹ ایک رہائشی مکان میں چھپے ہیں جس میں کچھ عورتیں بھی ہیں. ابھی سیکورٹی فورسز کی کوشش ہے کہ ان عورتوں کو وہاں سے سیفلی نکالا جائے، تو بعد میں گولیوں کا تبادلہ دوبارہ شروع ہوگا اور دوبارہ دیکھا جائے گا کہ ملیٹنٹوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. جی بلال، ریزیڈینشل ایریا آپ بتا رہے ہیں وہاں پر، تو اب صبح کا وقت ہے. اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے؟ لوگ اپنے اپنے کام کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، تو کس طرح سے سیکورٹی فورسز نے ان کو قابو میں کیا ہے؟ سیکورٹی فورسز نے پہلے ہی لوگوں کو یہ اطلاع دی ہے کہ وہ اپنے ہی گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلے، کیونکہ گولیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ کہیں سے بھی گولیاں آ سکتی ہے. تو خالی اس گھر کا جس گھر میں ملیٹنٹ چھپے ہوئے اس میں کچھ عورتیں ہیں جن کو نکالنے کی بہت کوشش چل رہی ہے سیکورٹی فورسز کی. تو بعد میں ملیٹنٹوں سے نپٹنے کی سازش بنائی جائے گی. جی بلال، بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. آپ حالات پر نظر رکھیں، ہم آپ سے پھر سے بات کریں گے. یہ تھے بلال جو اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. بہامہ قاضی گنڈ میں لوگوں نے پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا. علاقے میں قائم لیفٹ واٹر سپلائی 3 دنوں سے کام نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے اس معاملے پر پولیس کی نوٹس میں لایا اور امید جتائی کہ اس معاملے میں کارروائی کی جائے گی. ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کا بھی کہیں پہ لیکنگ ہے کہ جس وجہ سے لوگ کافی سفر ہو رہے ہیں. نہیں، پانی تو ہونا چاہیے سر لوگوں کو، وہ بالکل صحیح ہے، چاہے پاور ہو یا نہ ہو. جنریٹر چونکہ ہمیں بیٹری کا فیلئر ہوا تھا، اس لیے ہم کو بھی ایک قصور ہے کہ ہمیں سسٹم بالکل اوکے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اب سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بارامولہ کے بنڑ علاقے میں ایک گھر کو آتش زدگی کے واقعے سے نقصان پہنچا. گزشتہ رات ایک گھر میں آگ لگی، تاہم فائر بریگیڈ عملہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے موقع پر نہیں پہنچ سکا. ضلع کلگام کے ریڈونی پائن علاقے میں لوگوں کو بجلی کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش ہیں. بجلی کے کھمبے اور تار بوسیدہ ہو گئے ہیں. لوگوں نے الزام لگایا کہ مقامی ایم ایل اے اور انتظامیہ علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی الیکٹریسٹی کی جو پرابلم ہے یہاں، یہ تو یہاں کی مین پرابلم ہے. یہاں تو دن میں خالی آدھا گھنٹہ ہم بجلی دیکھ سکتے ہیں، بس دیٹ از اینف. اور جو رہا مسئلہ بجلی کے جو تارز ہیں، پولز وغیرہ وائرز ہے، ان کا تو کوئی انتظام یہاں نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کاشر پٹ ونان ساز گاسو رزو تار دفعہ 370 کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے جموں کی مختلف تنظیموں نے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار میں سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور دفعہ 370 پر روشنی ڈالی. سپریم کورٹ کے اوپر چپکی کل کا سمے پریاپت ہوتا ہے کسی ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے. اب سمے آ گیا کہ اس کا مولیانکن کیا جائے، اس کے بارے میں سچ کیا ہے اور لابھ دائک کیا ہے اس کا چنتن کیا جائے. سی آر پی ایف کی طرف سے سری نگر میں منعقدہ بینڈ وار کا کل گرینیڈ فنالے ہوا.
گرینڈ فنالے اس میوزیکل پروگرام میں وادی کے کئی بینڈز نے شرکت کی. وادی کے ابھرتے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر سی آر پی ایف کے اعلی افسران کے علاوہ موسیقی کے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی. شرکا کا کہنا ہے کہ ایسے پروگراموں سے انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے. ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو سپورٹ کرے. ان میوزیکل ایونٹ سپورٹ ایونٹ جن سے ینگ جنریشن یہ ان کاموں میں لگ جاتی ہے اور باقی اسٹریس سارا ختم ہو جاتا ہے. تو آگے کی جنریشن اچھی ہوگی انشاءاللہ. جتنے بھی بینڈز ہیں ان کو موقع ملا, یہاں پر پلیٹ فارم ملا ان کو پرفارم کرنے کا, کیونکہ یہاں پر کوئی اسٹیج نہیں ہے, بڑا اسٹیج نہیں جہاں پر ہم پرفارم کریں گے. آج ہمیں پہلی بار یا تیسرا سیزن ہے یہاں پر, اچھا لگ رہا ہے. اس لیے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو, نئی سوچ و فکر, منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. ہندوستانی عدلیہ کو درپیش ہیں بڑے چیلنجز, آخر کیا ہے ان کا حل؟ ETV اردو پر جسٹس GS سنگھوی کی صدارت میں مباحثہ. شعبہ عدلیہ کی نامور شخصیات ہوں گی موجود. چیلنجز بیفور انڈین جوڈیشری 26 دسمبر دوپہر 3 بجے ہوٹل کلاکس آمیر سے راست ٹیلی کاسٹ صرف ETV اردو پر. اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کشمیر میں بھی کرسمس کافی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. سری نگر میں عیسائیوں نے گرجا گھروں میں حاضری دی اور خصوصی عبادتوں میں شرکت کی. بچوں نے سانتا کلاز سے موج مستی کی اور ان سے تحفے وصول کیے. شدید سردی بھی لوگوں کو کرسمس کے جشن سے دور نہیں رکھ سکی. سیاحوں نے بھی کرسمس کے جشن میں حصہ لیا. اس موقع پر ریاست میں امن و امان کی برقراری کے لیے دعائیں کی گئیں. تو اس پریئر کے ساتھ ہم نے خاص کر وادی کے لیے, یہاں کے ریاست کے لیے بھی پرارتھنا کی ہے کہ ہمارے جو کشمیر میں جو حالات ہیں اس کو خدا ایشور کے بیٹے پربھو یسوع مسیح کے جنم کے دن وہ دور کرے, اور جو شانتی خدا کے فرشتوں نے سنایا وہی شانتی یا سلامتی خاص کر وادی میں آئے, اور جس کے ذریعے ہر ایک کے بیچ میں پھر سے وہی بھائی چارہ ہو اور پھر سے وہی آمین شہین کی زندگی سامنے آئے. Excellent people over here and full of hospitality. Main thing is that. And we find very secured. Main thing is that. But only it's too chilly, cold, So yeah. So still we enjoy.
हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं। साल के बाद क्रिसमस आता है तो हमेशा हर हमारी ये दुआ है हर किसी के घर में खुशी का माहौल हो। अनंतनाग में भी जॉन बिशप मेमोरियल अस्पताल में कायम गिरजाघर में क्रिसमस तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर भारी तादाद में अकीदतमंदों ने गिरजाघर में हाजिरी दी। मकामी लोगों ने ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ईसाई फिरके के लोगों ने मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। बड़े सगीर और कश्मीर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं और ईसा मसीह की जिंदगी पर मबनी एक स्किट भी पेश किया गया। कश्मीर में कितना खुशी मिलता है क्रिसमस में, हमको किसी जगह में नहीं मिलता है। बोलता है बहुत अच्छा लोग है। मैं 17 ईयर से इधर काम कर रही हूँ। हम बुलाने तो सब लोग आता है, बहुत प्यार दिखाता है, इज्जत दिखाता है। मैं नहीं सोचती हूँ मैं दूसरा जगह में मैं काम कर सकती हूँ। जम्मू में भी क्रिसमस मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। अकीदतमंदों ने गिरजाघरों में हाजिरी दी और खुसूसी बातें की। बच्चे सांता क्लॉज से तोहफे हासिल करके काफी खुश नजर आए। यहाँ पे जो हमने काफी बढ़िया से सेलिब्रेट किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल जलाई है एंड सेंटा क्लॉज का फोटो वगैरह लिए है। बहुत ही बड़ा दिन है आज मैरी क्रिसमस का। इसी की वजह से मैं आपको एक बार और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दुनिया में पाप का अंधेरा छाया हुआ है, गुनाहों से पापों से बसे हुए हैं। इससे तो प्रभु यीशु यहाँ पर आए थे इंसान को छुटकारा देने के लिए, आराम देने के लिए, शांति देने के लिए। आज भी हमारे देश में भी हमारे कई परिवारों में भी शांति नहीं है, दुनिया भर में शांति नहीं है। इस क्रिसमस के मुबारक मौके पर हम खास रूप से प्रभु यीशु से विनती कर रहे, शांति का राजा यीशु हमारे बीच में, दिलों में, परिवार में, समाज में, दुनिया भर में शांति अमल दे दीजिए। जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह मनाई। बीजेपी कारकुनों ने कहा कि ये उनके लिए काफी खुशी का दिन है। हमने ये कार्यक्रम करके उनकी भगवान उनको अच्छी सेहत बख्शे और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए आज हम सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ एकत्रित होकर उनके जन्मदिन का ये कार्यक्रम किया है। और हम आशा करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका जो स्वस्थ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और देश को एक बार फिर वो अपना नेतृत्व प्रदान करके जो चाहा उन्हें। वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर कल अनंतनाग में बीजेपी ने एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में पार्टी के कई लीडरों और वर्करों की शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क की एक अजीम शख्सियत करार दिया। इस मौके पर कई पंचों और सरपंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वहीदुर रहमान पड़ा पीडीपी यूथ विंग के इंचार्ज बनाए गए हैं। इस बात का ऐलान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया। करगिल जिले में गरीब बेवाओं और यतीमों में एक रजाकाराना तंजीम ने ब्लैंकेट्स तकसीम किए। सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल ऑफ लद्दाख ने करगिल जिले में वाक़ गर्ल्स होम और दीगर मकामात पर ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात हिना के साथ। आदाब। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में अभी भी हैं हजारों अफराद लिए हुए पनाह। ETV नुमाइंदा ने मुतासिरीन का हाल जानने की कोशिश। मुतासिरीन को शरपसंद कहने के बजाय मुलायम सिंह उनके साथ करें इंसाफ, जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद बदनी का मशवरा। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत से इंसदाद फिरकावाना बिल पार्लियामेंट में नहीं हो सका पेश, ऑल इंडिया मजलिस से मुशावरत का इल्जाम। और मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए 3 मुबैना सीमी कारकुनान थे तालिबान के राब्ते में, ATS का दावा। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन अब भी मुजफ्फरनगर और शामली के मुख्तलिफ कैंपों में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दहशत की वजह से ये लोग अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लुई कैंप में मौजूद सैकड़ों मुतासरीन खानदान मौजूद हैं और इन मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की हमारे ETV नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हम तो फुगाने के है जी। हम तो 8 तारीख के दंगे में निकले हुए हैं जी। तकरीबन 4 महीने हमें यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कम से कम 600-700 परिवार है जो सभी गांव के लगा गए। 500 परिवार तो फुगाने के है जी। जब से यहीं पे है जी कैंप में। कैंप के जो अभी बहुत सारे कैंप खत्म हो गए, बता रहे हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन लोई में अभी बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है? यहाँ से कोई नहीं गया जी। यहाँ से जो खेड़े में है, जोड़े में है, जो मुसलमानों का मौन में है जी, गया कोई कहीं नहीं। सब यहीं के ही है। एक भी झुग्गी यहाँ से नहीं उठी जी अब तक। सब यहीं पे है जी। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम उनको वापस भेज रहे हैं, वो जाएं अपने गांवों में, हम उनके जो है उनको मुआवजा भी दे रहे हैं। क्या वजह है? मुआवजे की तो बात है जी, कुछ आदमी को मिल गया, कुछ को मिले नहीं, तो कैसे चले जाएंगे? रहे गाँव में जाने की बात, हमारी मस्जिद में और मदरसों में इतनी बुरी तरीके से आग लगा दी गई है और घर भी फूंक दिए। किन घरों में जाकर बैठे हम? वहाँ पे छत ही नहीं, ईंट बची हुई है, कैसे जाए घर पे बताओ? किस तरह का कह रहे हैं कि डर की वजह से नहीं जाना चाहते और हुकूमत कह रही है कि नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए अपने घर पे। क्या एक हुकूमत से क्या आप चाहते हैं कि सरकार क्या करे, यहाँ पे घर बनाए या फिर आपको मुआवजा दे? किस तरह से वो कोशिश करे कि आप लोग कहीं बसें? जी हाँ, मेरा नाम जौहर हसन है, फुगाने का मैं रहने वाला हूँ। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आ गए थे, लोई शिवर में, लोई गाँव में आ गए थे।
सरकार की तरफ से जो है 15 दिन तक तो हमारे लिए सब चीज आएगी, राशन भी सब चीज आई। उसके बाद में कुछ भी ना खाने का ना पहनने का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। अब जो हमें चाहिए सरकार से सिर्फ यही, अब हमारे ऊपर जो छत हो जाए, अपने बच्चों को हम आराम से लेटे अपने बच्चों को छोड़ के जो अपने